इंडिया नूं कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऐलानिया जाए, क्योंकि उत्थे सिस्टमैटिक रिलीजियस फ्रीडम दी जिहड़ी है वायलेशन है, टारगेटेड किलिंग्स दियां सैंक्शनस ने अपर लैवल दे उत्ते। US सर्फ ने डॉकूमेंट किया है कि 55 केस ने जिन्हां दे विच इंप्रिजनड जां डिटेनड इंडिविजुअल ने जिन्हां नूं रिलीजियस फ्रीडम दे इशू दे उत्ते डिटेन किया गया और उन्हां दे उत्ते जिहड़ा जुल्म भी हो रहा और मैडिकल ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਲੰਘੀ ਗਈ। ਜੂਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, उन्होंने बहुत नफरत भरियां तकरीरां कीतियां और उसका नतीजा सी कि जिहड़े इन्हां दे हिंदूत्वी विजिलांटे ग्रुप ने उन्होंने आर्बिट्रेरी किलिंग्स कीतियां, धार्मिक माइनॉरिटीज़ दियां धार्मिक थावां नूं, उन्हां दे घरां नूं और प्लेस ऑफ वर्शिप नूं डिस्ट्रॉय कीता। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जां फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगूलेशन एक्ट वर्गे कानून ने उन्हां दी दुरवरतों कीती गई, जिहदे च कि सिविल सोसाइटी नूं, पत्रकारां नूं, घट गिणती ग्रुपां नूं निशाना बनाया गया। एंटी कन्वर्शन लॉज जिन्हां नूं होर भी मजबूत किया गया बहुत सारिया स्टेटां खास तौर पर उत्तर प्रदेश और आसाम दे विच, जिहदे च बहुत सारिया जिहड़ियां ने लाइफ इनप्रिजनमेंट और फोर्स कन्वर्शन के नां थल्ले जिहड़ा वो हरासमेंट के प्रोविजन रखे गए। ये बिल्कुल जिहड़ी है बाइज्ड है और इहदे सियासी मंतव है, ये सारे नूं लैके ये US सर्फ बार बार घटनावां नूं बड़ा वधा चढ़ा के पेश करता है। भारत दा मल्टीकल्चरल जिहड़ी सोसाइटी है उन्होंने गलत तरीके नाल दर्शाया जाता है। भारत 1.4 अरब जिहड़े लोकां दा देश है और इत्थे सब धर्मां दे लोग बड़े मिलजुल के रहिंदे ने, पर सानूं ये लगदा कि US सर्फ भारत दी डाइवर्सिटी और टॉलरेंट समाज नूं सही ढंग नाल समझण दी थां उस नूं बदनाम करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV फिर सारे दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदियां प्रोग्राम सच्चो सच विच ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानूं भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV 84 दे दर्शकां नूं भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। गंगा जमनी तहजीब दे हिंदू तवीआं नूं नमो नमे। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब अज 26 मार्च 2025 13 चेत नानकशाही संमत 557 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਨ ਕੇਬਲ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसीं TV 84 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 516661911984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਾ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁੱਦੇ ਔਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ 12 ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ 4 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿ ਇਹੀ ਨਰਕਧਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਰੋਲ 2015 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਈਵਨ ਉਸ ਕਰਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਵਰਸਸ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਟਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ
ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਮੈਸੈਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਦਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਔਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਤਾਰੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫਿਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਡੇ ਕਲੱਬ ਸੀ, ਇਹ ਆਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਪੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਰਕਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ ਔਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਏ। ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵ ਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਔਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਇਸ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਵੀ ਆਈ
ਕਿ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 1992-93 ਤੱਕ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੂੰਚਾਲ ਜਿਹੜੇ 1978 'ਚ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੂੰਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14-15 ਸਾਲ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 1992-93 ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟਾਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਥਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਤੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾੜ ਸਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਗੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸ
ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਟੈਰਿਫਸ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਗੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੋ ਔਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਬਰ ਹੀ ਜਰਾ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਖਬਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਗਾਇਬ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਬਰੀਫ USCIRF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1996-97 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ USCIRF ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ USCIRF ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ USCIRF ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੋਦੀ 12 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਸਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ USCIRF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ USCIRF ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ COPC ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਫਿਰ COPC ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਗੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2025 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਜੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪਰ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਲੰਘੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੂਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਜੀਲਾਂਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਔਰ ਫੋਰਸ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ NRC ਔਰ CAA ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮ ਟੈਂਪਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਕਾਊ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ US ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ US ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਔਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਆਡ ਸਮਿਟ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਏ ਜਾਂ US ਇੰਡੀਆ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਲਥ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ US ਸਰਫ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 55 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਡ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗਲੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਉਹ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਵ ਹੈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਲਾਅ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ US ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ US ਸਰਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਟੀ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇਸਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ US ਸਰਫ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤ 1.4 ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ US ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਟੋਲਰੈਂਟ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ US ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਔਰ ਬਾਇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਕਿ US ਸਿਰਫ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ PayPal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516661911984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।